goal: preparation, planning, passion, knowledge, social skills, customer centricity, creativity, risk-taking, empathy, and open-mindedness. The main aim and the purpose of this club is to teach us the basic business strategies such as estimating costs and business plan writing, and help us cultivate innovative business startup ideas, and help us connect our ideas towards the potential sources of funding and investors. Next comes the club activities. It includes engaging in PowerPoint presentation competitions, showcasing your entrepreneurial acumen, participating in captivating speeches on renowned business personalities, drawing some inspiration from their journeys, to market and develop, experiencing the thrill of bringing your ideas to life, embarking on local field trips, gaining some first-hand insights about the entrepreneurial world. The outcomes of this club include enhancing your critical thinking and problem-solving skills, which are invaluable assets for aspiring entrepreneurs, fostering a spirit of innovation and creativity, enabling you to think outside the box, cultivate a network of like-minded individuals, sharing your experiences and expanding your entrepreneurial horizons, prepare you for your future endeavors. Entrepreneurial education plays a pivotal role in our society. It empowers individuals from all different socioeconomic backgrounds to think creatively and nurture the unique talents. It opens doors for opportunities, instills confidence, stimulates economic growth, and promotes social justice. Entrepreneurial education is an ongoing learning process, starting from elementary school till your higher education, shaping the leaders of tomorrow. I think that's some great information. But now it's time to move on with the club activities. In today's program, we have 4 activities, each teaching us about entrepreneurship in depth. In the first activity, we will be interviewing with an entrepreneur. Now for the interviewer, I call upon Cadet Nikshipta of grade 9, a cadet displaying great potential. I invite her onto the stage. I'm Nikshipta Raj, an enthusiastic 9th grader. It brings me a great joy to have an opportunity to interview a remarkable entrepreneur. I'm eager to dive into the insights and experiences which have shaped a great entrepreneur's journey. Let's embark on this exciting exploration together. Your hardest times often led to life's most defining moments, which are ultimately leading to joyful success. Dear friends, as we all know, dedication and hard work are the gateway to the sweetness of success. Today, we are truly honored to have a visionary leader among us, Dr. B. Sesha Reddy Garu. Our esteemed chairman is a shining example of strategic thinking. As an esteemed chairperson of Veritas Sainik School, he seamlessly transitioned his dedication from military service to nurturing the next generation of leaders. His deep-rooted patriotism and understanding of national defense needs drive him to prepare over 200 cadets for National Defense Academy. Now, I consider it as an extraordinary privilege to engage in an interview with such an exceptional individual. I call upon our Honorable Chairman Sir onto the stage. Thank you. I extend my warmest wishes for a fruitful and insightful conversation ahead. Sir, for yours and audience convenience, may I ask the questions in both Telugu and English? Thank you, sir. Sir, you might have faced many challenges in your journey of this long. Can you please share us the experiences of the problems you have faced in your childhood? ఇన్నేళ్ల మీ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఉంటారు. అందులో మీరు మీ బాల్యంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను పొందిన అనుభూతులను మాతో పంచుకోగలరా సార్? తప్పనిసరిగా. ఎందుకంటే 16.5 years ఏజ్లో సర్వీస్కి వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచన రావడానికి కారణం ఏంటంటే కుటుంబ నేపథ్యం, అవసరం, బాధ్యత, ఈ మూడు కలిస్తే 16.5 yearsకే వచ్చిందే జాబ్కి వెళ్ళాలనిపించింది. మేబీ అది
అవసరం కాబట్టి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఆ రోజు ఏంటి, దేశం అంటే ఏంటి ఆలోచించే స్థాయిలో కూడా నా జీవితంలో నాకు గొప్ప అనుభూతిని కలిగించింది. ఎన్నో నేర్చుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది 17 ఇయర్స్ సర్వీస్లో. ఒకటి, ఈ ఆంటర్ప్రైనర్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్లో నేను చూసిన కొన్ని గొప్ప అనుభూతి పొందిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే, ఒక పల్లెటూరులో ఒక రైతు కూడా కొంతమందికి డే టు డే వర్క్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చినా కూడా ఆ రైతును గౌరవిస్తుంటారు. ఆ రైతును తననే ఎందుకు గౌరవిస్తారు, మిగతా వాళ్ళకు దొరికిన గౌరవం తనకు ఎందుకు దొరుకుతుందంటే మిగతా వాళ్ళకు పని కల్పిస్తున్నాడు కాబట్టి తనకు గౌరవం దొరుకుతుంది. అలాంటి గౌరవం పొందాలంటే కేవలం వ్యవసాయంలోనే కాదు, మిగతా చోట్ల కూడా దొరుకుతుంది. సో ఒక 18 ఇయర్స్ ఏజ్ బాల్యమని అనుకోవచ్చు. కాకపోతే సర్వీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వదిలి రావటం అనేది కూడా పిరిగితనం అవుతుంది. సో 17 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని బయట వచ్చిన తర్వాత సంథింగ్ ఏదన్నా చేయాలని, నా చైల్డ్హుడ్లో నేను ఏదైతే చదువుకునే రోజుల్లో చదువును వదిలేసి నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళాను. జస్ట్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాను. ఆ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయడానికి సర్వీస్ చేసుకుంటూ నా చదువును కూడా చదువుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాను ఎన్నో డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో. ఇప్పుడు ఆ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ నా ఫాదర్ నుండి ఏంటంటే, సో మాది కూడా చిన్న ఫ్యామిలీని, అఫ్కోర్స్ కొంత వ్యవసాయ భూమి ఉండేది, అది చేసుకుంటూ మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళం. మా ఫాదర్కి ఏంటంటే ఎవరికైనా తినడానికి, ఆ రోజుల్లో మేబీ ఈరోజు అందరికీ తినడానికి ఉంది, ఆ రోజుల్లో చాలామందికి సమ్ టైమ్స్ రైనీ సీజన్స్ కానీ డ్రై సీజన్స్లో కానీ ఫుడ్ కూడా ఉండేది కాదు. ఆ ఫుడ్ లేని సందర్భంలో మా ఫాదర్ తనకు ఉన్నా లేకున్నా అందరికీ పెట్టాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుంటేనే ఊరు బాగుంటుందని. Some of the incidents that have inspired to do so. సో ఇప్పుడే ఆల్రెడీ చెప్పాను, 16 ఇయర్స్లో ఎక్సెప్ట్ డిఫెన్స్ ఏ జాబ్ ఆపర్చునిటీకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ కాదు. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కుటుంబ నేపథ్యంలో ఆ జాబ్ను చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే మా సరౌండింగ్స్లో కూడా కొంతమంది జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అని ట్రై చేశాను. ఐ థింక్ సక్సెస్ఫుల్గా నేను సర్వీస్కి వెళ్ళాను. సర్వీస్కి వెళ్ళి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత నిజంగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. హ్యాపీయెస్తో పాటు ప్రతిరోజు ఒక న్యూ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా దేవుడిచ్చాడు. ప్రాబ్లంలోనే జీవితం ఉంటుందని కొంతమంది సీనియర్స్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ కావచ్చు, ఎవ్రీ డే ఒక న్యూ ప్రాబ్లమ్ను, న్యూ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసే విధంగానే డిఫెన్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. ప్రతి అట్మాస్ఫియర్లో కూడా క్రమశిక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందో కష్టం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. జీవితంలో మనిషికి క్రమశిక్షణ అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద కష్టం, పని చేయడం కంటే కూడా కష్టం. కానీ క్రమశిక్షణ అనేది ఒకసారి అలవాటైతే జీవితం మొత్తం ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఆ క్రమశిక్షణ అనేది, ఆ క్రమశిక్షణ అనేది కేవలం చెప్పడం కాదు, ఆచరించడం అనేది ముఖ్యం. అది ఒక డిఫెన్స్లోనే సాధ్యం. ఒక మనిషిని షేప్ అవుట్ చేయడంలో ట్రైనింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు, ట్రైనింగ్ అయిపోయి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి వెళ్ళే పర్సన్ వేరే, తిరిగి వచ్చే పర్సన్, జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 6 monthsలో ట్రైనింగ్లో ఒక పర్సన్ ఫిజికల్లీ, మెంటలీ, క్యారెక్టర్ అన్నీ కూడా అద్భుతంగా మౌల్డ్ చేస్తారు. ఆ మౌల్డ్ ఏంటంటే పర్పస్ఫుల్ జీవితాన్ని జీవించేటువంటి అవకాశం డిఫెన్స్ ఇస్తుంది. ఆ డిఫెన్స్కు కొంత మటుకే తెలిసి ఏమీ తెలియకుండా వెళ్ళినా కూడా నాకు జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశం దొరికిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. సో అదే జీవితం ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే కూడా ఆ డిఫెన్స్లో నేర్చుకున్న నా చైల్డ్హుడ్లో నేను ఏం నేర్చుకున్నానో కూడా నాకు అంత అవగాహన లేదు. నేను డిఫెన్స్లో నేర్చుకున్న ప్రతి అక్షరము, ప్రతి సందర్భము, ప్రతి సమయపాలన కానివ్వండి, రెస్పాన్సిబిలిటీ కానివ్వండి, క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, సర్వీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా డిఫెన్స్లో నేర్చుకున్నవే. ఆ నేర్చుకున్న ప్రతి విషయము ఈరోజు నేను ఈ వ్యవస్థను నడపగలుగుతున్నానంటే సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫెన్స్, డెఫినెట్లీ ఆ డిఫెన్స్ నుండి నేను నేర్చుకోవడం వల్లనే ఈ వ్యవస్థను నాకు కష్టం లేకుండా ఇష్టంతో దీన్ని అయితే డంప్ అవుతుంది. ఆ వ్యవస్థ ఎప్పటికీ కూడా 1 person ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్కు సొల్యూషన్ కాదు. ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడికక్కడ సాల్వ్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ ఎంప్లాయీకి ఉండాలి, రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్కి ఉండాలి,
ఈవెన్ తో స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండాలి. ఇది మనందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇన్స్టిట్యూషన్లో మిస్టేక్స్ లేకుండా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ 1-to-1 కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్తే టీచర్స్ టైం ఉంటుంది. ఆ టీచర్స్ టీచింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు టీచర్స్కు స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం ఇవ్వకపోతే టీచర్ వర్క్ చేయగలుగుతారు. టీచర్స్కి మేము ప్రాబ్లం చేయకపోతే టీచర్ ఇంకా హ్యాపీగా మీతో స్పెండ్ చేయగలుగుతారు. దెన్ ఓన్లీ పర్పస్ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ డెవలప్మెంట్లో ప్రతి ఒక్కరి భాగం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి సక్సెస్లోన ఫెయిల్యూర్లోనే ఉంటుంది. కానీ లీడర్ ఫెయిల్యూర్స్ తీసుకోవాలి, సక్సెస్ షేర్ చేయాలి. ఫెయిల్యూర్స్ని వచ్చిందే యాక్సెప్ట్ చేసి ఓన్ చేసుకోవాలి. దానికి ఎవరిని బాధ్యత చేయకూడదు. సక్సెస్ని వచ్చిందే అందరికీ షేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే సక్సెస్ నాది, ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వస్తే దానికి ఎదుటి వాళ్ళ కారణం అని చెప్పి, ఏదైనా ఒక సక్సెస్ వస్తే దానికి నేను కారణం అని చెప్పడం ఎప్పటికీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కాదు. లీడర్ తనను గురించి ఆలోచించేదానికంటే అందరిని గురించి ఆలోచించాలి. రేపటిని గురించి ఆలోచించేదానికంటే నెక్స్ట్ 10 సంవత్సరాల గురించి విజన్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఉండాలి, పర్పస్ ఉండాలి. అప్పుడే లీడర్ అవుతాడు. లీడర్ అనేటువంటి మోటివేషన్ 2-3 టైప్స్ ఉంటుంది లీడర్స్. సో పదవి కోసం ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, అధికారం కోసం. అదే అధికారాన్ని అవకాశంగా మార్చుకొని సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు. అదే అధికారాన్ని, అవకాశాన్ని మిస్యూజ్ చేసి కేటగిరీలో మనం ఉండకూడదో ఆ కేటగిరీని డిలీట్ చేసేయాలి. ఏ కేటగిరీ మనకు బెస్టో దాన్ని ఆఫ్ చేసుకొని దాంట్లో ఎన్ని డిఫికల్టీస్ వచ్చినంటే లీడర్గా ఉన్నప్పుడు, ముందున్నప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఒరిజినాలిటీ బయటకు వస్తుంది, మంచి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దెన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ అక్కడి నుండి ఒక 300 స్టూడెంట్స్ పీరియడ్ నుండి జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే చైల్డ్హుడ్ నుండి నాకు ఒక అంటే ఇది ఉంటుంది ఏంటంటే, నేను ఏది చేసినా ఎంత బాగున్నా 100% అది ఉన్నా కదా అది ఈ రోజుకే బాగుంటుంది. ఈ రోజు 100% ఉంటే రేపు గమనా ఉంటాయి కదా, అంటే 90 అవుతుంది. ఎల్లుండి గమనా ఉంటే 80, 70, 60, 50 ఫెయిల్యూర్ కిందకు వస్తుంది. ప్రతిరోజు చేసే పనిలో ఎంత బాగున్నా ఇంకా బాగా చేయాలనేది ఒకటి. మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తే, కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తే కోచింగ్ సెంటర్తో ఉండకూడదు. కోచింగ్ సెంటర్తో పాటు కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రూరల్ ఏరియా పీలేరు కాబట్టి అక్కడ బాగా గ్రోత్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సో ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్కి నాకు అక్కడ స్కోప్ ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో పీలేరు నుండి తిరుపతికి 2006 ఫిబ్రవరి 2కు ఇన్స్టిట్యూషన్ షిఫ్ట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్తో పాటు ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, ఆర్మీకి కావాల్సినటువంటి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాం. ఆ ప్రిపరేషన్లో నా టార్గెట్ ఏరియాస్ ఏంటంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూత్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తారు. ఒక మధ్యతరగతి చిన్న కుటుంబం నుండి ఒక అబ్బాయి కన్నా జాబ్కి వెళ్ళాడంటే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషన్, సర్వైవల్, నెక్స్ట్ జనరేషన్కు ఆపర్చునిటీ కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో కోచింగ్ సెంటర్తో పాటు కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈ రోజుల్లో చాలామంది చాలా రకాలుగా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతాయి. అదేంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుండి నేషనల్ లెవెల్ వరకు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వరకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అన్ని రన్ చేయాలని ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 to 10 years నుండి ట్రై చేస్తున్నారు. మేబీ నేను 21 years బిఫోర్ అదే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్, చదువుకుంటూ ఉద్యోగానికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో డిఫెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చింది. ఒకటి బిఎస్ఆర్ జూనియర్ కాలేజ్, బిఎస్ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్, ఎస్వి డిఫెన్స్ అకాడమీ, 3ని కొలాబరేట్ చేసి ఈ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాను. సో నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 6 మంది స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశాను. అది 6,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే స్థాయికి ఎస్వి డిఫెన్స్ అకాడమీ గ్రో అయిందంటే దాని వెనకాల చాలామంది కష్టం, రాత్రి పగలు కష్టపడ్డారు. అందరికీ కూడా నా ఆలోచనని ఇంత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్, ఎస్వి డిఫెన్స్ అకాడమీ టు వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్ కన్వర్ట్ అయింది. సో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో నాకు చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే నేను 38 సంవత్సరాలకు ముందు నేను ఏదైతే లైఫ్ని స్టార్ట్ చేశానో, నేను రిటైర్డ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ 17 years కూడా నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళకు అవకాశం దొరకాలనే ఉద్దేశంతోనే ఎస్వి డిఫెన్స్ అకాడమీ, బిఎస్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి సో ఈ రోజు వరకు ఈ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను. We are deeply inspired by your most important decision to conclude your distinguished 18 years of service in Indian Army. Thank you for sharing your valuable perspectives, sir.
Sir, you might have faced many hurdles and obstacles in your service. Could you please tell us how did you overcome them? సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది పర్సన్ బట్టి ఉంటాయి. సో ప్రాబ్లంగా చూస్తే సొల్యూషన్ ఉండదు. సొల్యూషన్ వెతికితే ఏ ప్రాబ్లము ఉండదు. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎట్లుంటుందంటే చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఒక వ్యవస్థ నడుపుతున్నప్పుడు చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ప్రాబ్లమ్ను ఒక జస్ట్ ఇక్కడి నుండి ఇక్కడనే ఉంటుంది. సో ఎవరో ఒకరు నా దగ్గరికి ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చే వాళ్ళకి అది ప్రాబ్లం, నాకు అది వర్క్. మేబీ నేను కూడా అది ప్రాబ్లంగా చూశాను అనుకో, దీనికి కన్క్లూషన్ ఉండదు, సొల్యూషన్ ఉండదు. సో ఏ స్థాయిలో ఉన్న ప్రాబ్లంను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించకూడదు. అది స్టూడెంట్ లెవెల్ అయినా స్టాఫ్ లెవెల్ అయినా ఎవరైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరూ థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లంను నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతానా లేదా అని థింక్ చేసి సాల్వ్ చేస్తేనే ఏ వ్యవస్థ అయినా అద్భుతంగా గ్రో అవుతుంది. ప్రతి ప్రాబ్లంను నా దగ్గరికి వచ్చింది నేను పుష్ చేసేస్తే నా పని అయిపోతుంది అనేటువంటి మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఇబ్బందులు వచ్చినా అలా ఉండడం నీ జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటావు, నువ్వు చేసే పనిలో సంతోషం ఉంటుంది, నీ వల్ల సమాజానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగం ఉండాలని రేపటి జనరేషన్ మీరందరూ తప్పనిసరిగా మీకోసం కాకుండా మీ ఫ్యామిలీ కోసం కాకుండా వీళ్ళని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి మీరు చేరుకోగలిగేటట్టుగా మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ పర్సనాలిటీగా మీరు డెవలప్ అవ్వాలి. మిమ్మల్ని మీరే మోటివేట్ చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని ఇంకొకరు మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకుంటూ మీరు అవుతూ ఇంకొక చోట నుండి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మీరందరూ ముందుకెళ్ళి రేపటి ఈ దేశానికి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఉద్దేశం. తప్పనిసరిగా ఆ పర్పస్ నెరవేరుతుందని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నాకన్నా ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా ఈ వ్యవస్థ ముందుకెళ్తుంది, బాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 3 to 5 yearsలో ఆ డ్రీమ్ నెరవేరుతుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. Of overcoming challenges during your 18 years of service is truly inspiring. Not only inspiring but also providing us valuable lessons. Thank you for sharing your remarkable journey, sir. Sir. Sir, currently there are many soldiers and sainik students who are wishing to become an entrepreneur like you. What are the suggestions and tips you give for them? సో ఆంటర్ప్రైనర్ అవ్వాలి అనుకోవడం టఫ్ జాబ్ ఏం కాదు. స్టేజెస్ హార్డ్ వర్క్, రిస్క్ వర్క్, పర్పస్ఫుల్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి, పర్పస్ ఉండాలి, రిస్క్ ఉండాలి. అప్పుడే వచ్చింది ఈ మూడింటిని యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి యాటిట్యూడ్ మనకుంటే లీడర్ అవ్వాలి. పర్పస్ లేకున్నా రిస్క్ లేకున్నా నేను లీడర్ అవ్వాలనుకుంటే కష్టం. పర్పస్ ఉంటే రిస్క్ ఉంటుంది. ఏదైతే కోరుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. చేయాలనుకునేది అన్ని రిస్క్ ఉంటుంది. ఆ రిస్క్ను ఓవర్కమ్ చేస్తేనే లీడర్ అవుతాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిస్క్ ఏది కాదు. తప్పు చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది, తప్పు చేయకుండా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో అది సొల్యూషన్ ఉంటుంది. మిస్టేక్స్ 2 టైప్ ఉంటాయి. ఒకటి వాంటెడ్లీ, రెండోది పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్. పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఈజీగా ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది. అలా కాకుండా నువ్వు ఇంటెన్షనల్గా ఏదైతే నువ్వు తప్పు చేస్తావో సమ్ టైమ్స్ వాటికి పరిష్కారం ఉండదు. దాన్ని డెఫినెట్గా దానికి పనిష్మెంట్ లైఫ్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదని నేను నా పిల్లలకు నేను పదే చెప్తుండేవాడిని. ఒకే ఒక పని మటుకు చేయొద్దండి. తప్పు చేసి నా ముందర మాట్లాడుకోకూడదు, నా ముందర నిలబడుకోకూడదు. తప్పు చేయొద్దు, నా ముందర నిలబడుకోవద్దు. మిగతాది నీకు నచ్చినట్లు చేయి, నచ్చినట్లు ఉండండి. చైల్డ్హుడ్ నుండి మా పిల్లలకు ఏ రోజు నేను కండిషన్స్ పెట్టలేదు. ఏ రోజు నేను ఇంకొకరి దగ్గర నుండి నేను చెప్పించుకునేట్టుగా వాళ్ళు ఉండలేదు. పిల్లలకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. అదే ఫ్రీడమ్ని ఏ స్టూడెంట్ కూడా మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదు. ట్రస్ట్ని ఎప్పుడు కూడా పోగొట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఎప్పటికీ కూడా ఆ బిలీఫ్ మీ మీద ఉండదు. మిమ్మల్ని పేరెంట్స్ నమ్ముతుంటారు. డెఫినెట్గా ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి స్టూడెంట్ మీద ఉంటుంది. అది వర్క్ పరంగా కానీ, క్యారెక్టర్ పరంగా కానీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ పరంగా కానీ ఆ ట్రస్ట్ని నిలబెట్టుకున్నప్పుడు అందరూ ఇంట్లో వాళ్ళు, బయట వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ మిమ్మల్ని నమ్ముతారు.
నమ్మడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి, నమ్మకపోవడానికి కూడా కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి. నమ్మేటట్టుగా మన జీవితంలో మనం ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ మనం చేసే పనిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, మనకు సపోర్ట్ చేస్తారు. సో ఈరోజు మా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ అందరితో మ్యాక్సిమం 12 hours మీతోనే స్పెండ్ చేస్తుంటారు. మెజారిటీ వర్క్ ఈరోజు నేను బిలీవ్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే నా పిల్లలని నేను ఇవ్వలేదు, నేను ఇవ్వను కూడా. పని చేస్తారా లేదనేది మాత్రమే ఆలోచించి చేస్తాను తప్పితే మా పిల్లలని వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఉద్దేశం నాకు ఉండదు. అది డే 1 నుండి మా పిల్లలకు కూడా తెలుసు. అన్ని రకాల సమస్యలను నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, 1 day 2 day కాదు, నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఈరోజు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ కనపడతా ఉంది. ఎన్ని సందర్భాల్లో శాలరీ ఇవ్వడానికి లోన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింటాము మాకిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు. ఎందుకంటే అన్ని స్ట్రగల్స్లో కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉండాలని ఆలోచించినాం తప్పితే మాకేముంది అని ఆలోచించలేదు. ఏ రోజు కూడా మాకు ఏం అసెట్స్ ఉన్నాయని కూడా మేము థింక్ చేయలేదు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయాలనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే లాస్ట్ 21 years లైఫ్లో వచ్చింది. 95% లైఫ్ ఐ థింక్ మేము పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకుంటే 5% టైంని కూడా మేము యూజ్ చేసుకుంటాం. 95% టైంను హోల్ ఫ్యామిలీ టోటల్ డెడికేటెడ్గా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద ఉన్నాం. మేబీ యాజ్ ఏ సోల్జర్గా 500 rupees నేను శాలరీ తీసుకొని నా లైఫ్ను స్టార్ట్ చేశాను. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1000 ఎంప్లాయీస్తో కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నారు. 1000 ఎంప్లాయీస్. నా జీవితంలో నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. ఈరోజు 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. మేబీ ఫ్యూచర్ డేస్లో నెక్స్ట్ 2-3 yearsలో నెక్స్ట్ మల్టిపుల్గా, డబుల్ కాదు, ట్రిపుల్ అవుతుందని కూడా నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను. ఉద్యోగం తీసుకుంటే ఆనందం ఉంటుంది, ఉద్యోగం ఇస్తే మహానందం ఉంటుంది. అన్నం తింటే ఆకలి మాత్రమే తీరుతుంది, అన్నం పెడితే జీవితం కనపడుతుంది. పెట్టేటప్పుడు పొందేటువంటి ఆనందంలో తినేటప్పుడు ఉండదు, తీసుకునేటప్పుడు ఏమీ ఉండదు, జీవితమే ఉండదు. ఎవరి దగ్గర ఏమన్నా తీసుకుంటే జీవితమే ఉండదు. జీవితంలో ఎంత ఇచ్చినా నువ్వు ఇచ్చే దాంట్లో నువ్వు పొందేటువంటి ఆనందం నిజమైన ఆనందం ఉంటుంది. నువ్వు తీసుకునే దాంట్లో వచ్చే ఆనందం పిరికితనము, చేతగానితనం మాత్రమే ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గరైనా నువ్వు ఏమైనా తీసుకున్నా, ఈజీగా నీకు ఏదైనా వచ్చినా జీవితంలో నీకు అందులో పిరికితనం ఉంటుంది. నీ జీవితానికి అది ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడదు. నువ్వు నిజమైన మనిషిగా బతకలేవు. జీవితంలో ఏమీ తీసుకోవద్దు. తీసుకోవాలనేటువంటి వర్డ్ని డిలీట్ చేసేసి డెఫినెట్గా నువ్వు ఇవ్వాలనే ఇంటెన్షన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి బాధ్యత ఉంటుంది. బాధ్యత ఉండేవానికి ఆలోచన ఉంటుంది, ఆలోచన ఉండేవానికి ఆచరణ కూడా ఉంటుంది. అలాంటి ఆలోచన ఆచరణతో మీరు అందరూ ముందుకెళ్ళాలని, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ రేపటి సమాజానికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాను. Thank you. What are your hardest situations during or after the war? So the beautiful opportunity. కార్గిల్ వార్లో కూడా నేను కూడా ఉన్నాను, జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే ఉన్నాను. ఐ థింక్ 11 months బార్డర్లో మేమందరం కూడా స్పెండ్ చేసాం. మేబీ January 26కి ఎవరైతే లెఫ్టినెంట్ జనరల్ నవాతే సాబ్ ఎవరైతే చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారో, సారే ఆ టైంలో కమాండింగ్ ఆఫీసర్గా వచ్చింది. 15 ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాడు. సో వెరీ గుడ్ పర్సన్. లైఫ్లో అలాంటి అవకాశాలు అందరికీ దొరకవు. ఒక 11 నెలలు మేబీ ఫ్యామిలీ అక్కడే ఉన్నా కూడా ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం లేదు. నాకు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు కోసం గడిపినటువంటి రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి. నేను ఒక్కని కాదు, యూనిఫామ్ వేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ మేమున్నాం. మేబీ ఆ సందర్భంలో కొన్ని వేల మంది జవాన్లు సాక్రిఫైస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ దేశం కోసం. వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మనం వాళ్ళ సర్వీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Has left an unremovable mark on understanding and leadership and perseverance. Entrepreneurs, we extend our sincere gratitude for this enriching conversation, and we hope you will bless us for our continued success in our fulfillment. Thank you, sir. Thank you.